امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سفارتی معاہدے کو ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل قرار دے دیا۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کی اسرائیلی سازشیں بھی بے نقاب کر دیں۔ کہا اسرائیلی حکومت میں شامل بعض عناصر نے معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ امریکہ ایران کے خلاف زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ایران سے مذاکرات کی مخالفت کرنے والوں کے پاس غیر موثر بمباری کے سوا کوئی حقیقت پسندانہ منصوبہ نہیں ہے۔ امریکہ کی ترجیح آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے۔ ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں گے ایران سے سمجھوتا ہوتا ہے یا معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن بہتر پوزیشن میں ہے، ایران کو جلد شکست دیں گے۔ ایران نے جو بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو رہائی دے دی، تہران کے خیر سگالی جذبے کو سراہتے ہیں۔ مشرق وسطی میں بارود کی بارش، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات پر حملے، ایران کے ساحلی شہر اور جزیرے کے دھماکوں سے گونجتے رہے۔ امریکی فضائیہ نے ایرانی کمانڈ مراکز، شاہبہار، بندر عباس اور قسم جزیرے کو نشانے پر لے لیا۔ ایران کے دفاعی نظام پر بھی وار، کینسر چلڈرن اسپتال پر میزائل حملہ۔ ایران کی خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر جوابی کارروائی، کویت میں ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف ممکنہ فوجی منصوبوں پر ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایرانی جزائر پر قبضے کے آپشنز پر غور۔ ایرانی فولادی وار خطے میں امریکہ کے بنیادی ڈھانچوں کا نشان مٹا دیں گے، ایران کا امریکہ کو انتباہ۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان برگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ خطے کے اہم انفراسٹرکچر پر بھی بھرپور جوابی حملے کیے جائیں گے۔ آبِ ہرمز ایران کی ناقابل سمجھوتہ ریڈ لائن ہے، امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی حملے جاری رہنے کی صورت جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، نئے محاذ کھل سکتے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کے خطے کی اسلامی ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. پاکستان کا مشرقی وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پریس بریفنگ میں بولے تنازع کو میز پر ہی حل کرنا چاہیے، امن و استحکام کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ امید ہے فریقین تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے اور آبنائے ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملک کی معیشت کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں خطاب، کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہے، کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سبسڈی سے ایندھن کی قیمتوں کے اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا، عام آدمی، موٹر سائیکل سواروں، رکشہ ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کا تحفظ فراہم کیا۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ چین۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے معاہدے پر دستخط اور کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
नायब वज़ीर आज़म मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात होगी। फजल रहमान साहब, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। मौलाना साहब इस बयान को वापस लें, ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाज़ात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसान का कोई रुतबा कम ऊपर ज़्यादा नहीं हो जाता। उसके अल्फाज वापस लेने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी आपने जो देखे जी आप जो है आपने अपनी बयान वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी की मौलाना फजल रहमान के शोहदा से मुताल्लिक बयान की मजम्मत, JUI सरबराह से बयान वापस लेने का मुतालबा। सिंध के वजीर शर्जील इनाम अमन का कहना है कि मुल्क के लिए लड़ने के जज्बे की कीमत तनख्वाह नहीं होती। मौलाना फजल रहमान शोहदा से मुताल्लिक बयान वापस लें, बयान को अना का मसला ना बनाएं। अल्फाज वापस लेने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम अमन ने कहा कि शोहदा के बारे में नामुनासिब बयान दिया गया, शोहदा की तौहीन की गई। फजल रहमान के बयान से हमारे दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा। बयान को भारतीय मीडिया में उछाला गया। किसी के कुछ बोलने से शोहदा का अज़ीम रुतबा कभी कम नहीं हो सकता। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। शोहदा और गाजी किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा होते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा की हुर्मत और नामूस की बेतौकीरी की ये उनका बयान इंतहाई नाकाबिले फ़हम है, नाकाबिले कबूल है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त भी है। इस इंतहाई नाकाबिले फ़हम मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ इस बयान की तस्हीह करें मौलाना साहब, इसे फिलफौर वापस लें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। MQM ने भी मौलाना फजलुर रहमान से बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा की हुर्मत और नामूस की बेतौकीरी की, शोहदा की फैमिली की दिलाजारी की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मकाम अफ़वाज पाकिस्तान से है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। आज जो मुल्की वक़ार बुलंद हुआ उसकी कदर करनी चाहिए। उम्मीद है फजलुर रहमान अपने बयान की वजाहत करेंगे। कश्मीर के लिए ये आज बस जरूरी है कि एक फ्री फेयर इलेक्शन हो और कश्मीर के अवाम अपने नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करें। दो बड़े जलसे, एक मीरपुर में और एक मुजफ्फराबाद में, ये दो बड़े जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़ाद कश्मीर की मुहाजिर सीटों से मुतल्लिक हर फैसला मुंतखब असम्बली कानून साज असम्बली ही कर सकती है। धरनों या लॉन्ग मार्च से आइन नहीं बदला जा सकता। मुहाजिर हलकों में इंतखाबात आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कलदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में रुकावट डालना चाहती है। आज़ाद कश्मीर के आवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का हक मिलना चाहिए। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हिजरत की, उनकी नुमाइंदगी ख़त्म नहीं की जा सकती। कलदम JAC से राब्ता तशद्दुद ख़त्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा का कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की प्रेस रिलीज़ और सोशल मीडिया मुहिम पर वजाहती बयान। कहा प्रेस रिलीज़ में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इसे क़यास रायों की नज़र किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशात दूर करना मेरी अव्वली तरजीह है। अक्सर अफराद ने मेरी तवज्जो पर दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल दिया। चंद अनासिर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। टैलेंटेड बच्चे हो माशाल्लाह, अपनी मेहनत की बलबूते पे आप ये टेस्ट पास करके यहाँ पर दाखिले के लिए आए हो, तो स्टेट का हक है कि वो आपको वो सारे मौके, वो सारे वसाइल मुहैया करे जिसकी आपको कमी का सामना है। और अगर कोई नहीं करता तो वो अपनी फ़र्ज से गफलत बरतता। पंजाब के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। रियासत का फ़र्ज है कि तलबा को तमाम मौके फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आरिफ वाला में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में 49,000 स्कूल्स हैं, 10,000 स्कूल अपग्रेड हो चुके। रवां साल तलबा को 1 लाख मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लिया, चिनियोट, सियालकोट, उकाड़ा, मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना मेरा हदफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। ख़ुसूसी इजलास में वज़ीर आला को ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में इस वक्त गंदम की किल्लत नहीं है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला ताक़ुल फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर की रियायती ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत मांग ली। 1% शरह सूद पर 15 साला ऑयल फाइनेंसिंग की ख्वाहिश। मुजवजा मुआहदे में 5 साला ग्रेस पीरियड भी शामिल। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने तस्दीक कर दी। सऊदी रियायती ऑयल फाइनेंसिंग से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम करने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अवैस लिगारी की सऊदी वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक का तवानाई और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।